无学业、教官、老师、校长。哦，ay, anini adadaya itini kita icalaya masasi araw. Pakimas si dongi kacau singsi tu pakanya itu datang no minta upang cah sa nanay avana atau taneng saka 野菜饮食文化 ku kakimaden atau lalicay numitaan ini atadaya. Tuna sayaway atatukian hao ti ichie. Kako ko ayaw ami pakimas o kakimaden numakui o pakaini ay o taneng no kakumaan to dateng no pangcah no amis hananay demak o sakatosa satu matahilang ci dongi kacau ci usheye pakimat no nira kirami una kakimadan o baruhay selangawan no kakumaan to dateng no pangcah no amis sanahaw. Kirami anini adadaya mafalit sini ako kakimadan nira tapang timu yo shukai sinira nauhan ora kakimadan nira o zli no dateng atau zli no valo valo 就是种子 no 瓦贡的话了哈。有的是我啦种子啥哦，sapaluma， 哎 ，sapaluma， 哎，我能念嘛，sapakong uvalo， 可是 valo 又有很多种概念哈，有时候是那个花的意思，嗨 valo 的意思哈 ，valo， 好，即一年即容易改造好，也ayaw。o malacaw ko na itinira. Ni退休sa to malacaw chang no bichudadan no dateng 就是阿美族野菜学校的校长。tinira 好，好，下一节看下一页。Sakatosa satu atatukian hao. Irako sakalalitay numita. Sakatsay pakai niya ito serangawan to numita o datang numita o pangcah. Uluma satu sasualan pakai niya o 野菜可以成为阿美族的饮食产业吗？ Pakeno, iraku tatukian hakia amalalicay kita tumatinay lalicayan. Sakatulo satu 我们如何教导学生学习野菜的知识？一年后我lalicayan tumita sako sa ikol sa to ha chilay to alipay下周好我sa ikol来to ita binanam itini icalay 也是今年最后一堂课，那个时间是10月25号，也是文化篇最后一堂课。这一堂课算是耆老的智慧，我单能atau wana anu mato asay saka ora mitahailangan lumakui ci limau de 牧师 ku papa ini ci namo mayaw singsi ku papa ini tu ya itiay adadaya hanako apa ini titanan hao. Hai, anini satu milinga to tutunumako.
Kakimadan，台明，请开我的 PPT 哈，谢谢。Hai, ono mako kakimadan I o pakai ni ay o tanang no kakumaan to datang no pangcah no amis. Hai ila anini ko walohai atay ni amit tingil sinsya atau kapot hao. Ci tokong sera hangkong ngano mako. Itinay ikaling ko uvakong ko nyaro no mako. Hao siya ye. Hai. O Bapana to kita o pangcah nanay hao. Miki rotokai o miki riarai atau o miki aroai ko orip no pangcah o makadovahai ko kakanen. Saka tara irotok, tara irial, tara iaro, tara tsatsuwa hao. Ira-ira atsa ko kakanen umita. Siya iye.还没有切换吗？要切换，我说下一页就是切换号，有动了，有动了，有动哈。这样它的画面有算放大吗？图片可以大一点吗？我用另外一个模式哈，等我一下。好，谢谢。因为我看看是两个那个图片出现，能不能变成哦？对，现在有放大了。哦，那个到这样子可以吗？对，这是第二页吗？可以了，看得到了。嗨，第二页好。Kita o masa pangcahay hao. Matayal I umah miado pilotok atau mibuting I riar I dengan o teking ucilah atau sioy ko mahawi kilay irato ko saka ranam, saka ahok atau saka lavi numita. Siya iye. Now hansao irako swano rumah pinatalan mi masangko swarna nira o halika na ito rengos ko pangcah o nikatairaan I tansol masapanahal ko pala saan。意思就是说阿美族很会吃草了。只要阿美族到那个地方那个地方就变成平平坦坦的地方了，就是那个野菜都被采光的意思I natira itira itini yeming台minenengka ko to pekapot ni dongi kacau singsi to 独立创作什么纲目节目，那个什么来是潘教授你来这还是吴学业老师，我忘记了。那个里卡夫诺罗马pinatsadan san， 只在papancahan I tudungay tuluay
sapi valsio tu lengos akikai san. 割草机，哎，一个阿美族抵得过3个割草机割草机噻。哎，李卡夫的姑娘，这是形容阿美族真的很会吃草，然后呢，只要所到的地方，那个地方那个野菜就不见了。3，其实很难含义，我mitalakai ko pangcah to sakano cira-cira datang，其实阿美族不是这样子，阿美族捡他该食用的，然后吴学业校长每次讲保留那个根，保留那个主干，不会连根拔起，所以kita帮炸好，我当那个给他，我们是很有智慧的，不会赶尽杀绝也不会说拿这些野菜专门卖就全部像割草机一样把它砍光光，其实不会。你看这一只手摘野菜的那个动作，它就是捡叶子，不是用拔的阿美族不会拔，如果要拔就是拔花生啦，挖地瓜啦，可是地瓜它还有保留了Ulama satu hal, kita upangca awai ko miki aamai, awai ko mapatayai no caheo apangca，真的阿美族不会饿死了，也没有人说拿那个碗跑到人家门口要饭要菜，没有，所以阿美族的生存能力非常的强。我其实在ko pangca ama olip talaca cua cai ka caheo mafana mi kirim tu kakanen kita upang cah。好，下一页。伊拉克说，海是阿美族的冰箱，山也是阿美族的菜园。伊拉克很来说，你那多。Una rotok para-paraan umah-umahan so lina ito upilatengan numita upangca nauhan nyaro numita mataliok no rotok mataliok no umah-umah saka ade hai ko pilatengan numita itinya ito kay salikaka kita upangca ito kay matakaw to kakanen no dateng saka chilimaw to tara to maraayay tara mga taay arotok ato para-paraan ami dateng ko tinay ito kay salikaka matya to ay siya aswal itinay ito kay salikaka matakaw to tunuriar kakanen tara riar ami tsekiyo mi ala to lengos nuriar ako mi vuting mahanay ko orip numita upangca siya datang sanay Saya kaawa ko datang to mehcacaan. Kacanglahan, kacihrangan, kalaruudan, atau kasinawan. Irato ko masasirumay alateng saya kaawa. Matay papahanon dateng akaway lamit atau terus no kira-kirang atau dateng atau udungets no
oay no tarot ato hachi mate o hachi no木鳖子嘛啦，都kia。Sukui. Isukui. Harapin to tsaka kumanto sukui mapawan to kungangan no sukui. Ona sukui sanay itinya irotok murungaw itiaho upapah ko miala no matoasay irakochi kirame anini aruman to ko parumaay saka itini iichiva ilat ko tsakain sukui. Una vachidor san itini o kalaroodan 秋天才有好ko vachidor. Saka tara kita niaro hao. Ano ilaho ko etsep. Ano ilaho ko vachidor. Ano ilaho ko katop. Vila hao. Tudungay o nupangca niaro kuranan. Hai. 我们部落都有那个槟榔树，那个面包果树，还有橄榄树，还有很多啦。阿美族的民俗植物，你一看那就是阿美族的部落。好，下一页。Samanan mi tangtang mi liuli aku man ko datang san ila ko pasifana ni 东一个赵信息吴学业老师他有教了那个阿美族的烹调方法料理方法很多种在他的书里面有介绍那我们通常是Laku mi simantaan, tangtangan, sakohawan, 也有人说 sakaviin, 国号跟 gavi 一样的意思。Saka 现在两个词可以通用，国号跟 gavi， gavi 跟国号，通通对，通通对。Atau doh是烧烤的意思，嘛的我呀oai好，dongat sun oai atau dongat sun tarot na ayay doon akumaan atau kesiren akikan atau silahan atau masama maanay anini satu hal. Una datang numita o masapang tsahay. Makingkyo to no mavanaay ami tangtang to datang. Samanan ami tangtang misaver saan ko vana na nira saka anini sa to hao. Itini ichiva itokay ichiva 都会的市场。Atau itini kakumanan itini itokai 都会的餐厅里面一定会看到野菜，不过呢你会看不清楚，因为他们的料理加肉加那个吃起来很好吃，可是阿美族吃了吃不下，因为阿外都加阿勒诺啦datang那个原汁原味不见了。Ko no parang api tangtang pisaver numitasan sa tuo ko Hawaii kaviai 就是保持原汁原味kumita upang sa akakuman. Rumah satu itini niaro hao. Ano mitangtang tu datang umas ko sa Pachamor. Itiaho o takura ay. Mitakura ko itiaho. Anini sani awa ay to ko takura. Uruma satu o katatsumuri. Pachamor to katatsumuri wata ko ko hao no datang saka soosan
Roma satu i milingata ku mataasay tara i alo ano ca tara i Vanau 池塘 ami voting mikalang sa pacamor tu dateng mahanay kuno pangcah kakumaan siya ye o mataasay tahaw pasivana to pakane o taneng atau fana no pidateng no mita sarsan ano minateng tara i umaumahan atau irotok i taparan ko parapatan san 要看季节要看气候sa katosa satu i sa pinangan ko kaitiraan no dateng san 那个也在哪里长你要搞清楚比如说像采竹笋箭竹都那个藤心有它生长的地方不是很随便所以一年我taneng to no matoasay kumahanay Roma satu nakakawaan to ko sapi dateng san ano midateng umang ko aaran so ala rosidan mate o vonos hanyam fan tao la ano ca o cao cao 就是镰刀ano chisovok 就是那个背带ano tayo kisu imalaya miara to chila teking hochay atau navi an away ko navi nga ay to iraku kakanin so nahan ano iaro kisu tatihin no aro ni ho yung 石头火锅的煮法na mamang ho kami mahan ko pasifana no mama atau no ina no mako away ko sioy hananay away ko la navi irato ko kakanan ano tera i umaumahan atau irotok i 特别是山kacicaway mindateng sang kumataasay nahan katarawan to ko ruto-rutokan nahan ano mapusisir mapuling kutam daw ano ira ko owner makarat na owner ano masamamaan irato ko katarawan sang kumataasay saka cicabaca paya ca tara irotok tara para-paraan amidateng Uruma satu asan mataasay akaka anof san 不要担心哇kira why donget sani hamin han ami valiwa o maano vai ko matira ay Chay kahan ko barutso numita o masapang chay mapa suara to no mataasay nauhan terekeng to kuno sakacila-cila dadatengen san 就是要留一些本那个主干本根不要赶尽杀绝连根拔起kahan ko barutso san ko mataasay Roma satu paladaan ko matoasay paladaan ko kaviyaw saan ko suano matoasay nauhan palaladay kita upang ca ami 只是分享的主题hay mipapalada saka ano ila ko dateng numiso paladaan ko sa kaviyaw ano ila to kuno sa kaviyaw ada nidatengan paladaan niya kiso saka salumia sa kita ila ko kakanin to no ruto-rutokan atau no palapalan dateng dahil kaawa kita chay kanikaw an omempuhoy chefa
所以阿美族的分享就是储蓄的概念。储蓄的概念就是永续的概念，就是你每天都会吃到。所以我刚刚讲阿美族不会饿死了。好，下一页。凯明这个Inyan Asasoaran hao Malu saka cipida ku Pipaloma tu datang sana lalicain hao Inyan i tataan kuninan lalicain numita 这个议题非常大。Sako pacici anako mi kimal hao awai tuku katukian sa ko neneng hanaca inian ha ira ha ko salai numita aminanam itiahan tu ita pa ini irame ilaci dongi kacau sinsi jina ko mavana itu matine adlemak lalicain sa ko sa truk hanako kuna inian 我这个议题太大，可能占很多时间，保留一下，看看等一下，吴校长能不能稍微做分享？好，下一个地方，下一页。Rumah satu lalicain numita Malo sapasivana to minanamay ko serangawan no datang sanay。野菜文化作为教学的内容或是教学活动可以吗？ Saka inian hao mapatilang to no kalingko ko picudadan no lateng no pangca阿美族野菜学校我校长以及同一个招nauhan mala tuku tusa puro miscaan cinya ami patanak tumahanay lemak 他推广主张新野菜主义已经20多年。Ira ini kira sudah ikawananay hao这个不是吴老师的，这个底下中间是吴老师的嘛好。还有右边这个新出版的，有中文也有阿美语，对，双语版，双语版，是中文跟阿美语，对，然后最近他又翻译单本的就用英文版的以后他的书翻译版，我告诉大家，阿美族的作者。最畅销的书就是吴学业老校长的书，已经好几版了，他要出新书，所以Inyan好，他已经出书可以成为我们教学用的那个书了。不过这个书比较偏向大人，我们以后可以编那个儿童青少年的书甚至也可以变成动画之类的就作为我们教学之用。好，下一页。Pahimras kita做结论，我sakat在o makadubahay ko kakanan datang no pangcah. Sakato sa masasiruma ko parapatan masasiruma ko lengaw no datang. Sakatulo canoten ko taneng no matoasay. Sakaspat maro saka cipida ko pipaloma to datang. Sa ikola ito malo sa pasivana to minanamay ko serangawan no dateng san. Inyan o pikimad na ko anini aromiad hanako. Ha siya Hai maparak ko numako. Dodo sa to hao.
修改那个达拉拉邦、达拉信息及容易改造无学业校长。Aluman kumafana ay chinaranan kilami irako mafukilai saka 修改那个我做一下介绍，请改名那个吴学业校长的简介哈。及吴学业校长好，及容易改造韩国nganganira o bahasa Amis bangsa chinira。寿丰好，你的部落叫什么家啊？光荣村。光荣村。matapsyo to ano mi Bahasa Timor, Bahasa Amis ko pipalakat to paliding i matapsyo to ko niaro ni no 校长。anini satu Cina o mala 校长爱to no 花莲县原住民野菜学校好。Sakatusa satu taya nirai o mala 理事长爱 Cinira saka我比祖达丹雅也爱有以慈济大学人类学研究所硕士及容易改造信息号。一年人类学我kavana anakku ora urung nira hao pakai ni itu datang minta upang cah 好像讲那个黄昏市场所以ya ho Cina ano patcici ani mitsuda mala pose itu Cinira kirami hao malalu kai ami sadateng mi dateng pasimama tu masama naik ku dateng sana sa 他很忙了他到处甚至都到国外ku tireng nira也爱要后，我们啦教官呢一定以花莲教育大学古迪人尼啦，那米退休sa to i 马拉执行长咯严武者古迪人尼啦。好，下一页。罗马sa to i 我kita pangai to 容易工作室，如印就是他的名字容易也是文化工作者哈，所以这个他讲这个文化真的也是很广了。如果讲专精一点，就是野菜专家了。记得了？好，我rumah satu ini ikusi amataya Kakang Udoan 好，值得尊敬的是，他也是总统府研转会第2届的委员，现在也是吗？第3届也是所以恭喜恭喜嗨！Malah 委员家saka tataan ko tadinya ami liot to katayano 政府，就是可以影响政府的政策，ku tirengila saka anini to pakainya udah datang sana no minta upang cahau mi patdi pa icer cinya mi patnak hanako mara tuku pangkio ata tukian hao 下面的时间那个请吴校长你就慢慢谈因为我很会占用时间了不要这样讲，不要这样讲。他今天的题目就是野菜与种子的力量。所以那多野菜有多大的力量，种子有多大的力量？真的，没有种子就没有野菜，没有野菜就没有阿美族。很那个，大家。请拍手欢迎我们的吴学业校长今天特地来为我们分享，这就对了，野菜与种子的力量。嗨，巴巴跟大，谢谢。那就直接开始好了，我怕时间会不够。你慢慢讲。好，我们就开始好了。时间不够，没有下一次我们再安排。
我首先刚刚处长提到我担任研转会的委员，我也很高兴在第一届的时候，我这样声音有吗？有声音够有小哈，够声音够吗？够，还有清楚肺活量肺活量很够是吗？够，够，很美。我在第一届的时候，我提出了一个很高兴通过的这个案子，就是2019年的7月4号，农委会、原民会、林务局公告，未来我们可以到国有地跟公有地去采集，以前都是偷偷摸摸的啊，不能被林先生看到啊，林务局的人看到会被抓啊。现在大家可以大大方方的到山上，国有地跟公有地都可以去采集黄藤、藤心，这个是第一个我在研转会的时候提出来的。然后前2个月我已经提了2次酿酒文化。1957年一个行政命令下到部落，禁止我们酿酒。然后接着公卖局的酒就下到部落，所以这个国家实在蛮过分的。我一直在争取要恢复酿酒文化，第一次被财政部不同意，第2次我把丰滨乡公所的那个案子连同一起带上去，因为丰滨乡想要做一个阿美族酿酒示范区。结果东管处不同意，是土地问题。谁说土地问题是东管处的？我觉得我在那个时候很坚决的提出，一定要让这个后来第二次、第3次的研讨会的时候，终于通过了。所以现在丰滨乡公所的这个阿美族酿酒示范区已经通过了，这个是我这2个案子非常高兴通过的。这个都跟吃的文化也是我们的很重要的，我觉得这个都是一个文化资产，我们更应该要保留。我是很幸运，我在26年前不小心在聊天的过程当中，就是孙大川老师跟我说能不能写3篇野菜的故事，我就这样开始走进这个野菜世界。我也没有想到会一直走到今天哦。好，下一张。这个是在我们野菜学校的楼下，我们的楼下全部都放种子。我这4、5年来一直都在做保种工作。其实原住民很早就在做保种。我们可以回想以前我们的房子还不是钢筋水泥的时候，你有没有发现以前我们的屋檐底下会挂很多伊拉古阿里赖、伊拉古什么什么都有，有高粱啊，有玉米啦，也有任何种子都有。时间到了，老人家就会去种，所以我们的老人家对那个种子从1月到12月该种什么，他们都很清楚。我也很幸运，在这20几年，我一直跟着妈妈，还有黄昏市场的老人家。以前黄昏市场大概有30几个野菜摊位，那个地方是我吸收最多。我们今天讲知识体系的建构，知识全部在老人家的脑筋里。所以我一直觉得我们现在部落不是都有文健站吗？文化健康站，有机会应该多跟老人家聊天。那我这几年在做保种工作，也是因为协会得到这个林务局的就是一点经费的补助，所以我也很感激林务局的协助。那所以我们那个关系，我觉得这一任的林务局局长比较年轻，他比较愿意听我们原住民的讲话，所以到目前为止，我看这四年来，这个林务局长跑得很勤快，所以每一个县市的林管处也跟着老板一样，非常非常用心，我觉得是非常好的事情哦。不再像林务局
跟领管处不再像过去跟我们原住民之间的那样的很恶劣的关系，我觉得这个是非常好的。好，下一张。这个是在我们楼下，就是在美仑山公园这个地方，就是靠近火车站这里。从花莲火车站下车，走到这里大概15分钟就到了美仑山公园这个地方哦。那我们也常常像我们前一阵子有上那个我们吃槟榔一定会放什么？吃槟榔的时候。叶子啊不石灰，哎，我们会放那个石灰，叶子，老叶，对不对？对，现在老叶是非常非常有营养的，不要错过机会。如果能够种就要种，最好是红梗的，它有绿梗的跟红梗的，因为红梗的贝塔胡萝卜素很高，所以其实在我的这个简报里头。有3张有10种野菜的成分分析表，那个谁处长可以影印给他们那个成分分析表。那我今年还会再多做10种，因为原来我们吃的野菜都非常有营养哦。这几年也因为农政单位，比如说农改场。也在做这样子的研究，当然他们是希望帮助原住民，可是呢，我发现并没有真正帮助原住民。当发现它是有营养价值可以寄转的时候，没有给我们原住民，所以我还是对这个很 care， 我觉得还是要多讲话。我们有话语权，我们就应该怎么样呢？要讲，要一直讲，一直讲，一直讲。这次在意大利，刚好我有机会让我发言的时候，我也提出说，今天台湾的原住民有12个族群，而且每个族群有每个族群的语言、文化，还有饮食特色，甚至于我们的语言已经变成国家语言，很多人听到都吓一跳，尤其是中南美的国家。然后呢，我还提了一个，就是现在我们可以到国有地跟公有地去采集，我们的秘密基地比别人家多了。其实这是一个非常，我觉得政府的政策跟制度都是人定的，我觉得要与时俱进，要跟着时代跑。所以我也不客气的，我这次没有开会是因为18号出国，我们这次20号开会，我有把我的原住民健康法，我请别的委员来帮我讲，但是我觉得力量还不够，我下一次还是会再提。其实我已经提了2次，上一次在提这个原住民健康法的时候，因为后边的主持正好是赖清德副总统，他是医生嘛，我就说，难道政府拨出2亿会有问题吗？可以成立原住民健康基金会嘛？2亿不是一个大数字，应该要为我们原住民的健康做着想。我会继续再追这个案子。接下来再下一张。好，再下一张。我们现在后边呢，就是野菜学校后边也种了很多很多的野菜。其实有的人说，野菜为什么要种？不是外面采就有吗？有几个原因：栖息地的减少，地越来越少。然后呢，还有一个就是因为生态的破坏。现在你要看到青蛙的声音，听到青蛙的声音已经很难了，不再像过去。栖息地的减少，还有环境的破坏，还有饮食习惯的改变，这个都会影响。然后呢，最后一个是供需的问题，越来越多人想吃健康的野菜。当然，如果我们只有在野外采集，绝对是不够。所以我们很多小农也知道可以开始种了。这2年因为疫情的关系，我们花莲、台东很多的蔬菜箱都被人家订了，我觉得这个是一个好事。我们老人家常常在讲种子，当然现在有冰箱，
已经没有挂在这个屋檐底下，现在都是钢筋水泥了，也没有办法挂了。可以放冰箱，问题是种子不见得，也许1年之后它的发芽率只剩下一半，再接下来半年发芽率只剩下1/4，所以发芽率会越来越少，越来越少。毕竟我们不是专家，所以我一直觉得我们的老人家非常有智慧，每年种它就不会消失，所以这个是非常非常重要的。那我也很幸运，这些年，我大概真正开始在种植是从2015年开始，我花很多的时间实际操作。刚刚有提到，就是说我们如何教导小孩这个野菜知识。我觉得除了在家里我们吃之外，我觉得很重要的也要让他知道1月到12月有哪些野菜是可以吃的。然后呢，2个月以前食农教育才3读通过，现在很多的老师跟校长也很急，想要多知道在食农教育的部分要怎么样来教小朋友。我觉得一个最简单的方式，除了刚刚处长有提到阿美族是分享的民族，我今天采集够吃就好了，剩下的可以给邻居或者是老人家，他没有办法外出去采集，分享嘛。除了分享之外，我觉得很重要的一点，今天在学校我们可以种一些，比如说黄藤，藤是非常重要的食材，以前舍不得吃黄藤，因为它要盖房子用，要让它长到很长很长才可以割下来，要盖房子。现在大家都是钢筋水泥了，不需要了，所以我们现在比较多机会吃藤心。你如果种黄藤藤苗在学校，那个就有故事。你也可以挖，学校附近一定有月桃，一定会有月桃，它的根跟生姜是月桃、野姜花、生姜这3种姜科类，它可以当替代品。还有刚刚处长也提到，阿美族家附近大概会种什么呢？巴基鲁、面包果、黄藤也会种，生姜一定也会种，因为有时候米萨嘎瓦斯的时候，祭典的时候一定会用到生姜。生姜不够的时候，实在来不及的时候，那个阿嬷会跟你说，你赶快去找外边的那个野姜花啦，或者是月桃，它的根它可以当替代品。所以像这样子的一些简单的故事，我们都可以跟部落跟学校连接在一起，老人家一定会知道的。所以我也跟几个学校约定，会慢慢跟学校连接。好，我们下一章。这个是manhana mukunian树豆，Bataan有吃过Bataan吗？有有Kalatot，Bataan哦，你看光复叫Bataan对不对？对，哎光复花莲光复的名字叫Bataan。因为以前那个地方长了非常多非常多的瓦达案，其实有很多的地名都是植物起名。越美叫阿巴鲁案，以前那边很多阿巴鲁就是面包果。你看南昌吉安乡的南昌村，那刀烂是因为以前那边很多打沃乙午也是差不多2月3月。它就可以吃了，野外非常多这个野生的果实哦。我为什么特别会提这个瓦达案呢？我后来在原屋者在慈南部落，我那时候开始我在原屋者就退休之后，后来我到原屋者工作，我开始发现我有时间可以种植了，所以我在慈南部落也开始种。我第一个种的就是树豆。在前面就是办公室的2排，我开始种树豆。慈南部落的老人家就说：“哎呀，不要种啦！妈妈安喊aku在个苏马达关，有几个算个ku啊得个ku算啦ku tuno panzah几个算。
老人家说不要种啦，可是，在巴斯巴纳大关为什么不要种？当树豆到10月、11月开始开花的时候，哎，也开了黄色的花，很漂亮啊。到12月、1月的时候，慢慢就消失了，没有结果啊！我爱过果实，我就觉得很奇怪。可是我还是不相信，我第2年继续种，还是一样。所以我后来发现是慈南部落鲤鱼潭那边，因为那个山很高嘛，很慢才有太阳。后边那个哈龙山很快就下山了。很慢有太阳，很快就下山，所以慈南部落那个地方是一个日照不足的地方，所以不能种什么瓦达岸，所以瓦达岸是要日照很充足，所以如果我没有种，我就不知道，所以体验实验是非常重要的。如果只有理论，你告诉学生说这个怎么样，那个怎么样，你没有实际栽种的话，可能学生会非常难了解。我觉得很重要的一点，食农教育都已经通过了，我们从实际操作开始，我觉得这个应该是可以花一点时间去做认识。好，下一章。我刚刚讲保种，大概我们的老人家以前就知道种子要继续种，要继续种，不管是种在山上还是海边，海边也是可以种植的哦。刚刚有提到石头火锅，就算你没有那个盘子或者是槟榔叶鞘，你可以挖个洞，旁边放多一点的叶桃叶，同样也是可以煮石头火锅。叶桃叶甚至这个面包果的叶子，所以原住民的生活智慧是非常非常丰富的。就算没有盐巴，它可以用海水慢慢去煮开，慢慢就有盐巴就可以使用。种子其实是一个非常特别的东西，每个部落对种子的概念又不一样，而且我曾经在丰滨，比如说刚刚讲的有黄藤，有藤心。我曾经在乡公所办那个烹调比赛的时候，我看到有一组人，他的藤心是用切片的。哎，我说奇怪，怎么在丰滨怎么藤心是切片的？这个年轻人他不太注意他没有很注意我问的问题。他说不可以哦，不是不可以，我是很惊讶，因为我们吃藤心都是一节一节的，这样才有口感啊。所以你会发现，当食物不是很充足的时候，我们人的那个脑筋就会转得很快，很少，我就要用很少的方式来煮啊。结果那个年轻人马上呛我一句说：“怎么样不可以哦？你看我们都不知道怎么吃早餐，我们只知道吃龙虾啦。”就这样子，跟我呛说，我们海岸线的就只知道吃龙虾，是他因为那边龙虾多，那边可能海风盐巴盐味比较强，所以藤心长得不是那么多，所以可能就很简单的煮。这个是我觉得是我们对饮食食材的认识多与寡的去应用，会有不同的方式来呈现。好，下一章。我为什么会特别提这3个种子？这个豇豆、雀豆，大概到12月、1月，豆类好像都是统一叫什么？豆类的名字？鲁明爱哈啊，我鲁明爱姑娘有豇豆，鲁明爱。那个我们的鲁明爱比较短，对不对？不是那个长的，就是这个短一点的。然后那个豇豆就是鲁明爱，然后
马汉加古尼安有豆子，我这3种豆是，其实我是去年4月份的时候，我们送了12种的种子到台南雅书中心。我刚刚讲过，我不是专业的，我们办公室也顶多就只有冷冻库跟冰箱，种子它一定有它的保存方式。所以我们去年送了12种的种子到台南雅书中心，他们是专业。今年的5月26号，突然间有人寄给我这个3个种子的照片，还有他们这一次5月26号送了1160几种的物种到挪威的这个全球最大的保种库，送了我们送去的这3种，我们这3种送到挪威。当我看到这个图片的时候，我非常非常激动，也很高兴。至少那边已经有原住民的传统的这个种子在这个大宝库里头。这个挪威的这个大宝库是全球最大的地方，它是在地下层、地下室，所以我也很高兴有这样的机会。那我也希望我们会有越来越多的部落的人能够做这样的保种的工作。下一张，还认得他吗？有模啊，还马槟榔好，模啊是吃它的叶子，对不对？还吃它的叶子，嫩心呐，对，嫩叶哈。可是你会发现哦，阿美族对野菜来讲是我们吃饱的，是吃饱用的。可是你知道台中的这些白浪哦，它的模啊是拿来做什么呢？加地瓜一起煮，一碗60块、80块耶，他们是赚钱用的呢。所以其实我们的产业绝对没有问题。我刚刚在讲，刚刚前面有提到，我们的饮食，我们的食材可不可以当产业？绝对可以，这个模啊就是其中一个。然后以前我们跟植物之间的关系非常密切，以前它的树皮是拿来做什么？麻绳用的。所以你会发现，以前我们的老人家那个腿毛都没有，就是做麻绳搓麻绳的啊。所以你会发现原住民太厉害了，不但可以吃，还可以应用。其实我们今天在讲吃这个薯桂也是一样，以前我们的薯桂是吃跟叶子一起吃，对不对？现在薯桂是要吃成熟的，因为它的茄红素是番茄的将近76倍，那个营养更丰富。以前我们不知道，所以也因为科技的进步，有人去做实验，所以让我们知道我们的这些好东西，我们一定要再把它找回来。所以我一直觉得保种是把祖母给我们吃过的好东西找回来。我对保种的概念是这样子的说法，把以前阿嬷、祖母、姨娜给我们吃过的东西，我们要慢慢把它找回来。当然这几年我在整理野菜的时候，我也发现到很多都不见了。为什么不见呢？为什么找不到呢？第一个，刚刚前面讲到，很多白浪连根拔起，原住民绝对不会连根拔起，我们都是用摘的，要不然就是用割的，它还会再长啊。摘个一粒给到板扎，哪怕这个我的秘密基地，你的秘密基地，有人摘了没关系，还会再长啊。2个月以后就长出来。其实原住民真的不会贪心，这个是非常重要的。其实我2020年有机会到纽西兰的时候，其实纽西兰他们的原住民跟我们一样，采的够吃就好了，但是他们不会吃野菜啊。我到处看到，我说这个可以吃，那个可以吃，他们都很惊讶。所以我们台湾的阿美族还是非常非常厉害的。所以其实我们今天在台湾，虽然台湾那么小，
可是呢，我们吃的1叶到12叶，从低海拔到高海拔，到处都有吃的，所以我们真的是宝岛，不要觉得很小。我们可以吃的东西太多了，只不过很多人不认识而已。我们要开始回过头来认识，我相信未来会有更多百浪想要跟我们要这些东西。如果家里还有土地的，家里还有地的，绝对不要卖地。我们以后还是要好好把一些东西种出来的。好，下一张。这个我刚刚开始在整理种子的时候，我真的不知道要怎么做，我就是用瓶子装，然后呢，慢慢把它整理出来，阿美语整理出来，然后国语、阿美语还有英文的学名也要把它整理出来，这个也是花蛮多的时间。不过我很高兴，可以慢慢。有一些部落也在做，有一些学校也在做，尤其现在猫公学校、猫公部落，就是丰滨国小，现在也开始。我过一阵子会再到学校去，再跟老师们分享。还有现在另外一个阿美族的学校是在应该是在瑞穗的鹤冈国小，他们现在也把很多的地分给1年级、2年级、3年级，他们也开始在种，所以我也跟他们学校的老师们都分享，他们现在学校也蛮多的原住民老师，我觉得这个是非常重要的哦。我们有时候会在野菜学校会办种子分享的课，我们学校就是野菜学校有那个直接上我们的网站，你打花莲县阿美族野菜学校，我们都会公告，比如说礼拜3下午，礼拜4下午我们会有什么课程呢？我们会有那个染色的课程，小小的叫做这个柿子柿子叫曼汉叫不柿子，阿鲁巴了，小小的阿鲁巴尔，它也是染色，它也可以染色，是我们这边山下的这些年轻人。现在我觉得越来越多的年轻人返乡，很遗憾的就是土地没有了，所以我一直觉得政策，我们的另外一个政策就是我们很多的土地大家都不愿意种植，是因为它有什么费用呢？现在1年只有1次的费用，休耕补助。对，我觉得那个可以取消了。真的，你不要把那个土地摆着，因为土地没有去翻耕哦，它会变成水泥一样。你一定要土地只要翻耕过，就会长野菜，很简单哦。1年4季有不，你只要不断的翻耕，它就有野菜。所以我觉得要让年轻人多有机会返乡的话，他一定要有土地。农政单位可以陪年轻人2、3年的时间嘛，花一点钱，他可以把那个土地租下来，然后让年轻人去做，陪他个2、3年，他可以做得出来，他就可以继续做。我觉得一定要这样子做。其实我跟农政单位已经讲了好几次，这个还是要继续再努力的。好，下一张。有特别还那么过年，我的肺，这个就是刚刚讲的雀豆，有特别，它有白色的，还有粉红色的，对不对？它还没有很成熟的时候，嘎巴加嫩，嘎巴沙古哈万嘛。不过一般我们原住民都会想要让它在树上干掉了以后，再摘那个干的。干皮其实没有成熟的也可以吃，干的也可以吃。那个另外送的就是这一个我的味，这个是雀豆。我这几年也发现到，很多人
想说，我希望一年四季都吃到这些菜，不过很抱歉，有的种子时间没到，它就是长不出来。你再怎么种，它还是不会发芽，它在休眠当中。所以我觉得种子仍然在找他自己的家。我的印象中，我曾经跟新竹的朋友达样，他们的那个瓦达案是黑色的，我不知道各位有没有吃过他们黑色的瓦达案。有，我跟他们要了一点黑色的，我拿到开心农场，就在台开那个回廊湾开心农场去种出来的果实不是黑色的，为什么？我觉得气候、土壤，还有蜜蜂传递花粉，你知道蜜蜂可以长到差不多5公里之远哦。现在没有蜜蜂是蛮可怕的，所以蜜蜂现在还有表示我们的农作还可以。刚刚讲的那个薯桂，有的人说我种了4年，为什么都没有果实？因为你可能种的全部是母的，你可能种的全部是公的，一定要有一公一母，知道吗？因为它的花是不一样，它要授粉，现在也可以人工授粉。所以如果你们家种的那个五薯桂，如果一直没有长果实，你开始要注意一下，可能它们全部是公的，要不然全部是母的，一定要一公一母才会有果实哦，特别奇怪哦，这个也是很特别的啊。好，下一张，刚才讲的就是这个哦，这个叫豇豆，台湾话他们讲长豆，我们这个是我们原住民吃的，这个是我这次送出去的哦，这个真的非常高兴。它大概每年差不多3月种，你现在种它已经长不出来了，这个季节不对。刚才的那个蘑啊，差不多4月的时间种，蘑啊4月的时种，4月的时候种，7、8。这个季节已经比较没有了，比较老了。现在我们就要等它的果实慢慢成熟。你不要以为果实没有成熟，摘下来晒干就可以，不行，它绝对不会长。一定要让它在树上成熟了之后再摘下来，然后再晒干。半熟再晒干还可以，如果没有半熟就直接采下来。它是没有用的，种不出来。所以记得，你要让它成为种子的话，一定要让它至少成熟到一半，然后再晒干。种子一定要晒干。你如果不晒干哦，会发霉，那你就没有机会长出来了。所以这个是非常重要，这个是一般概念。好，下一张。我刚刚讲的就是中间这一个。我上次到丰滨，参加风味餐的比赛当评审的时候，我就是看到这盘菜它是用切片的，所以因为环境生长的不一样，所以有时候我们的这个吃法也会有一些改变。对我们来讲，这个生活必需品，可是有时候你会发现，人家就会拿来卖。这个是非常非常特别的，对我们来讲，健康是非常重要的哦。那其实你知道它跟什么最搭吗？我们的野菜非常特别哦。我们的龙眼产了呢，龙眼跟什么非常搭？你知道吗？跟薯桂的叶子，薯桂的叶子是第一搭。薯桂的叶子跟什么又很搭呢？薯桂的叶子跟蝸牛很特别哦。藤心跟薯桂的叶子非常搭。其实有时候你会发现，虽然我们有8菜一汤、10菜一汤，有些还是不能随便放的，味道不一样。
味道太重的就不要放太多。所以我第一次在吃妈妈煮的八菜一汤的时候，怎么那么好吃？后来我自己有一次偷偷的自己练习煮的时候，8种菜全部放下去，不对，放那个菜的时候，它有先后，还有量的多寡，所以原住民尤其是这些姨娜们这个是姨娜的工作，我们的姨娜都非常厉害，不是随随便便的。煮8菜一汤、10菜一汤，它还是有步骤的非常不一样好，下一张。月桃，我刚刚讲它是姜科嘛，对不对？你们有没有朋友会编织那个编织它的茎叶晒干之后可以编 LV 的？有没有？它的这个有哈，一定有哈。编织还可以做什么草席，对不对？还有便当盒，便当盒，对，这个都是做便当盒啦。以前我们小时候，我这边那个快要成熟的时候，那个当它红色的时候，我们会到山上摘那个果实，因为百让会到部落去收购，一碗才5毛钱。以前做那个口味尔的材料就是这个果实，可能比较年纪大的有吃过那个口味尔，凉凉的、白白的金金的、银色的，就是这个果实。还有，我不知道各位有没有吃过月桃心，它的心，月桃心有以前我的印象中我5岁的时候，我吃过生的月桃心。你知道吃完了之后，第2天什么事情发生？大概古发萨了，发烧全部出来了，马上跑出来。它是驱虫药。我们的老人家为什么会知道它是驱虫呢？所以你看，所以我们的老人家比我们聪明，所以他知道这个是可以驱虫的。当然以前尤其那个5、60年代医学不发达的时候，你看我是4年级生那个时候小时候5岁，阿嬷给我吃的，姨娜给我吃的，哇，第2天原来就是这样子。后来很害怕吃，可是妈妈说一定要吃，身体会健康。但是现在我们不要生吃，我们叶桃心直接可以凉拌，也是非常好的凉拌菜。还有呢，各位，你有没有做饮品的？我们这个月桃可以做饮品甚至于它是辛香料，成熟的果实，你可以，如果你有沙拉油或者是豆油，什么油都可以，你跟你的那个，不过你的那个种子一定要冲洗干净，晾干了，干了之后，一起跟油一起开始慢慢煸，慢慢煸，煸到它的味道出来。它是辛香料，整个油都会有月桃的味道，所以其实这几年很多台北的厨师，甚至于他们的工作人员都到花东地区，甚至于到山上去找有没有新的食材，因为这些不同的食材，它有不同的故事。他要做的是每一次都有不一样的故事，他的客人才会觉得新鲜。如果你对饮品有兴趣，它的叶子跟它的茎，把它割下来之后，它还会再长嘛。然后那个茎你就一段一段一段的切，然后叶子洗干净也是一样，切片之后去熬煮，熬煮之后它可以。月桃的味道出来之后，你加一点什么呢？它可以做成月桃奶茶，加牛奶，变成月桃奶茶，所以它绝对可以是一
一个可以卖的饮品，已经很多人知道了，所以我们自己原住民也要知道它的饮品是非常拿手的，而且满山遍野都是月桃啊，你只要砍，然后洗干净，可以熬煮，再加牛奶，就可以变成一杯一杯的，50块、30块也是钱呐、所以它绝对可以变成我们的饮品哦。这个是谈到月桃哦，叶桃哦，它的果实可以变成榨油，也是一个辛香料，它也是一个非常好的辛香料。下一个。这个是没有问题的哦。这个早期大家舍不得吃，是因为要当建筑材料，所以我们这些故事都可以跟小朋友讲。以前不能吃，以前我们小时候还是用藤条被老师打，这个都可以告诉小朋友哦。然后他现在长大了之后，因为他不需要变成建筑材料，一般来讲，藤大概种到4年就可以开始采收，采收之后每2年就可以采收，每2年就可以采收，只是第一次开始种的时候要比较久，大概4年到5年的时间。好，下一张。这个当然大家都认识哦，槟榔。槟榔叶是非常值得大家去收藏的。你们槟榔叶都拿来做什么？做盘子，对不对？以前连塑胶盘子都没有，以前就是槟榔叶掉下来就做盘子，槟榔叶掉下来做盘子，甚至于槟榔叶掉下来，把那个头剪了以后，先摆着，要使用的时候，前一天晚上用水去泡一泡，泡软了，第2天你就可以折，所以你不用担心它硬了。第2天，你用水去泡半天就够了，它就可以折，对折再对折就是盘子啦。哦，对折再对折哦。那早期大家要吃槟榔心也不太容易，可能台风倒下来，那一定要把它砍掉，要不然可能我这里要开辟成一条路，那不得不砍掉。要不然一般来讲，现在大家大概都不会把它砍掉。不过呢，20-30年的这个槟榔可能品质也不是那么好，也慢慢的越来越多人在砍。事实上，其实我们可以种植一些，我不知道各位认不认识，等一下下一章会谈到Ulevos 盐巴。我们是看下一章好了，看是不是盐巴。哦，这个是刺葱，达纳的味道非常重，达纳也是一个非常长得很快，如果长得太快，你就把那个上面不要让它超过我们的这个人头，大概2米高就好了，就把它砍掉，它侧芽又会长出来。然后那个叶子长得太快的话，你把它摘下来，把那个叶子的那个前后都是那个刺，把它剪掉之后晒干，你放在瓶子也可以，晒干之后不用放冰箱，反而你放冰箱它还是会潮湿哦。一般我们晒干之后，你就用大的塑胶袋包起来，要使用的时候再拿出来。它是一个非常好的辛香料。当你煮鱼汤的时候，还有肉鱼，你要去腌制的时候，放几片这个达纳的叶子，它可以去腥味。如果你们家很多，甚至于我都觉得它是可以作为产业。你可以晒干之后磨成粉加盐巴，就是刺葱盐啊。你可以上网去看，也慢慢越来越多农场在种这个东西。这个是我们原住民本来就在种的，我们应该要把它抢回来。我们很多的时候，
我们要谈食物主权。不过呢，这个刺葱它有绿色的梗，也有红色的梗，有2种。如果你去野外找，最好找红色的梗，跟那个老叶一样，找红色的梗，它的贝塔胡萝卜素很高。现在老叶大家已经不是拿来只是吃槟榔，现在很多法式料理，它用低温烤。改天你们不然你试试看，不要说是烤肉啦，你煎肉的时候，你外边用一层这个老叶包起来，你吃吃看，非常好吃，真的不输给台湾煮的那个所谓的那个假酸浆，他们假酸浆直接这样吃嘛，我们用老叶，老叶是非常有营养的，你知道老叶又有一点辣辣的，非常适合，它跟肉非常适合哦，它跟一般的肉类很适合，就像我们一般在讲牛肉跟谁很适合呢？跟打都更非常适合哦。这个是刺葱，我们晒干之后磨成粉，还有其他的东西，你可以上网看，越来越多人在使用，我们也可以用我们自己的方式。我刚刚在讲食物主权，我们要把它找回来，所以食物的分类，事实上我们原住民的分类跟一般这些植物专家是不一样的。有一次我在农改场在说明食物的分类的时候，这个评审就举手，他说食物的分类，植物的分类应该是根茎叶花果。我说不对，这个不是我们原住民的植物分类的方式。你看老人家，你看我们在吃菊科类萨玛，我们都叫萨玛嘛，它是一片的，一片叶子的，还是有3个勾勾的，还是怎么样的叶子？老人家很会讲，他们都是同一个家族，都叫萨玛，也是苦苦的，他们是一家人，为什么要分类呢？我就讲这个故事给那些评审委员听，他们没有话讲。我说今天我在讲原住民的植物分类，你不能说这个是错的，你植物专家学的是西方人的，你有没有我们自己台湾的？我直接这样讲。所以我觉得今天我们我以前不是这样子啊，加入了研转会之后，我觉得该讲的我们就要讲，该念的我们就要念，该争取的就要争取，我们要为我们的族人讲话。我现在讲话是越来越大声，我越来越觉得可能我的机会越来越少，我要把握机会。我觉得食物主权，我们要掌握住我们讲话的机会，话语权。食物我们就是这样吃，我为什么要跟你一样呢？我们从小就是这样吃，我们要把食物主权再拉回来。我相信家家户户在做菜的方式不尽然都是一样。我的印象中，海边还有一个非常非常有特色的传统技法。你看，一到过年期间，我们的那个做咸菜的那个挂彩不是很多吗？你知道我碰到一个港口的，他说他们家的传统技法是怎么样呢？他们用网子装很多的那个挂彩，拿到海边，记得拿到海边的时候，那整包要好好绑起来，要不然会被海水怎么样呢？飘走。海水打3天3夜之后，它就是咸菜。我不知道各位住海边的有没有这样的印象？我们是去年我们协助了14家原住民的餐厅，当中有一个港口的部落的餐厅，他说这个是他们家的传统技法。真的，你看原住民多厉害，带着这一堆的这些那个菜到海边，绑在石头上，
打了3天3夜，盐巴也有了，已经够了，再带回来，然后再晒干，晒干之后再放在瓶子，要吃的时候再慢慢拉回来。这个就是保存食物的方式。以前为什么我们会用盐巴？想要用盐巴呢？因为这些新鲜的鱼类也好，肉类也好，叶菜类也好，你没有用盐巴去腌制，它没有办法存放很。这个也是保存食物最好的方式，最简单的方式哦。好，下一张。就是这个，我 Lavos 努念一定爱，我不知道其他部落怎么讲 Lavos， 这个叫做罗氏盐肤木，它的果实是咸咸的。以前我们没有盐巴，花东纵谷不像海边，海边你们有海水可以慢慢熬出变成那个盐呐。我们花东纵谷只有这个，它的果实成熟之后，外边会有一层膜，那个就是盐巴。以前我小时候是放牛的，以前没有周休2日啊，就只有礼拜天啊。我从小我们家有3头牛，我跟我姐姐都是放牛的。我们家4个姐妹，我跟姐姐以前是放牛的，妹妹她们就是后来没有过这样子的童年，但是我们的童年还是非常非常特别不一样。以前我们放牛的地方就是东华大学，要到月美那个地方，整个都是我们放牛的地方。你知道自学叫几哈克？自学就是东华大学那边自学站车站，我吉哈克这个是日本名称。吉哈克是什么呢？杜红。以前我们老人家熬爱古 villa 用杜红的皮当 villa 用，你看老人家多厉害。杜红一样有2种颜色，一个是白色的，一个是紫色的。白色的听说有中药材的作用，现在已经很少看到白色的，是他们自己拔光。他们为什么就不用砍呢？所以我以前曾经跟第1任的东华的校长魔中灿，魔中灿是以前不分区的立委哦，他以前跟蔡中航委员是同一个办公室，所以以前我们以前有什么问题都会找蔡中航帮忙哦，所以他们是同一个办公室。他当校长到东华大学的时候，我一直跟那个魔中灿校长说，你们学校可以种一些几哈克嘛，这个名称符合学校的名称。可是可能他们当时没有想到，现在在自学还是蛮多的几哈克。几哈克就是杜红，它的叶子，它的那个树皮是拿来吃槟榔的，如果没有老叶就是用那个吃槟榔。所以你看老人家也是很厉害，都有替代品都有替代品。那这个呢可以作为产业。我为什么斩钉截铁的这么说你知道吗？在野外你看到它的时候，它的根系非常发达，长得很快，长了之后又会冒芽，你就一根一根的慢慢去种。你本来是半分地会变成1分地，然后慢慢会越来越多。你知道台东一个鲁凯部落，东兴部落是鲁凯部落，他们现在整个部落的产业就是这个东西，他们也是整个部落讨论很久。当然每个人从不同的角度，到最后大家愿意去做，大家一起做，也有它的好处，变成它的产业，整株都可以使用。它的嫩叶只有阿美族会当野菜吃。这个季节已经慢慢开始结果了，已经开过花了，它大概在7、8月已经开过，然后慢慢现在是要结果实了，大概在2个月果实大概就可以采摘。它的果实真的就是咸的，你可以上网去找一找，这个也是非常好的产业。哪怕你家只有半分地、1分地、2分地，都可以种这些东西的。你要知道，一般来讲，比较大棵的
变成木质的，大概我们都要种在边边哦。木质、草籽放在中间，因为草本植物时间到了，顶多它3个月可能就会干掉了。接下来又有不同的草本植物会出来，所以一般来讲，我们在种植东西的时候，就是一般来讲就是木质的大概都种在边边。其实我发现每个族群大概都一样，每个族像如果你要种这个，除非你是整个地本来就是要种的，那就没有话讲。不要种太近，因为它的根会很发达，有根系，它又会再长，又会再长。你要不断的摘，不断的摘，不断的拿，一直种，一直种，一直种，会越来越多。这个是非常好的，我特别介绍，这个是一个非常好的食材，可以变成产业。那对德鲁古来讲，你知道太鲁阁族人对这个非常喜欢，因为他们是拿来做木琴用的，敲起来的木琴声音非常清脆。所以你会发现，每个族群在看植物的这个样子，或者是他在看植物的想法是不一样。我们在看植物，在看哪个部分是可以吃啊？阿美族，它的果实可以吃，它的嫩叶也可以吃。其实，德鲁古他们拿来做木琴，他们是拿来传情说爱用的啊，跟我们差很多啊。对我们阿美族人来讲，我们是看哪个部位是可以吃的，很可爱哦，阿美族太厉害了。所以对我们来讲，满山的绿叶青草都是可以吃的，只不过你可能不太认识。最近赶快有机会就去采什么芦苇心，现在已经快要开花了。再开花出来就来不及了，赶快摘芦苇心，这个季节刚好有芦苇。你在采的时候，满含那木古芦苇，摘芦苇那一段，不知道各位有没有人吃过芦苇心？有哈，满含那木古，满含那木。哦，那跟我们的差很多。是，如果你不赶快摘，它又会有毛笔啊，有毛笔菜呀。然后毛笔菜再不吃又出来了，那就是开花了，那就是拿来做枕头、拿来做扫把用的。所以你会发现，那个老人家非常有智慧，每一个有不同的说法哦。好，记得这个罗氏岩附木是可以作为产业的。下一章。这个是我们野菜学校，基本上我们是一个平台，我们也有做一些培训，也有一些课程的训练。那我们也希望借这个机会，我们也帮一些小农上一些课程，我们帮比较近的花莲的、吉安的、寿丰的小农上一些课。那当有人想要采集的时候，我们会介绍给他。我们是一个平台，我们会介绍给他，你可以到哪一家的小农去，可以在那边，刚好他有采收什么东西，所以我们跟花莲地区的小农的这个最近的这2年来，到11月就满2年了，这2年来互动的几率相当高哦，而且其实我们也很高兴。这个是县政府的支持，才有那个场域，那个场域活化了之后，现在其实到美仑山运动的人或者散步的人越来越多，都会到我们那边去看一看，甚至我们办活动，他们也会来愿意参加，所以有机会就路过我们这里走走。好，下一张。认不认得底下那个是什么果实？毛氏哦，阿美族的居家四周环境也会种毛氏，还不少呢。可是日本人离开台湾的时候，大部分都把毛氏砍掉了。为什么你知道吗？那个毛氏的
那个树干是非常好的黑檀木，几乎都被日本人砍掉了，这个是非常可惜的。现在要种到50年也很难有那么大块的。这个上面的慢石 slow foot 叫这个是慢石，这个是我在2015年的11月第一次参加慢石组织是在韩国，在韩国我参加那个慢石博览会的时候，我一进去看，我非常惊讶，其实它跟我们台湾的这个有机的农作的那个市集是一样的，可是我很纳闷的是，为什么会有32个国家愿意来参加那个展示，是我很怀疑的。后来我才知道，这个是慢石组织，慢石是从下一章好了，慢石组织，它当时是因为1986年。麦当劳素食要进入意大利的罗马，第一家素食要进到罗马的时候，这个慢食组织的创办人发现，假设素食来到我的国家，我的饮食习惯各方面绝对会有很大的改变。他们抗议之后，成立了慢食运动，它是这样子来的。其实它的慢食运动其实跟我们原住民的生物多样化的生物多样性的概念是一样的。他们只有3个概念：我的食材是要好的，长出来的东西要好，我的长出来的东西要好，我势必我的土壤是要干净的 clean good and clean。 还有呢，我的小农，我们要支持小农的东西，我们要买小农的，不要马上被连锁店全部包办了。连锁店一包办，全部那个都是很便宜的，跟小农买嘛。所以他们只有3个概念：好的 good clean 干净的，土壤要好的，还有第3个 fair 公平交易，对小农要公平交易。所以这个是他们的3个概念。后来我是在参加了那个韩国的慢食组织之后，我觉得这个很有趣，所以我在2016年的2月加入了这个组织。没有想到在2016年我跟他们一直都有，我加入这个，其实台湾有5个单位加入这个组织，到最后只有我一直有继续联系哦。不过很高兴自己用自己的破英文一直都有跟他们联络。然后我2016年的3月接到他们的 email 说，你们要不要来参加我们的博览会？我还不知道是什么东西，可是我后来就填写资料，就尽量，然后我说我们愿意参加，然后我就用协会，我自己就用协会去申请经费，到最后8月确定可以有一点经费的时候，我就开始问我们的理监事，你要不要去？你要不要去？你要不要去？后来我们10个人一起去意大利。当我们到意大利的时候，我们才发现，天哪，那个是100多个国家参加的一个慢食组织。我们才发现到，我们那么一点点钱，我们全部住在一起，然后呢，我们省吃俭用，然后我们带了很多种子，然后我们在外边，我们做阿里凤凤，你知道那个零头叶，我们带了50组的，一组阿里凤凤要4片叶子，对不对？我们带50组，50、20、200个，我们用那个把络把它捡起来，然后包起来。其实到欧洲，其实对种子跟这些都不会很重视。我这次出门，我们的东西还是有检验，我们担心会有改变。但是如果你要到日本，还有纽西兰跟澳洲这几个国家是特别严格，日本也是一样。我2019年到日本去参加他们的那个第1届原住民慢食博览会，在北海道已经
已经举行过了，2019年的10月，我们当时8个人，我带了8个人去。我们这次到意大利准备争取下一届的原住民亚太地区慢食博览会，我希望能够在台湾办理，不管在哪里，我觉得要给台湾一个机会，要让更多人认识台湾，要让更多人认识台湾的食材，这个是我觉得我们这次到意大利都很努力的在promote 我们自己，我们的种子我们怎么介绍，我们都穿族服，所以基本上我们这次还蛮被人家看好，我们还是继续有联络，希望真的能够有机会能够争取到下一届的原住民慢食博览会能够在台湾办理。下一张。这个是创办人哦，今年已经他退休了，换了一个年轻的，而且是非洲的年轻人，才不到40岁，38岁。所以我们发现他们这次每一期以前都是总部在发号施令，那现在他们改成委员制，也就是说亚太地区的可能是墨西哥，我们台湾的我们有另外一个青年代表，他负责联络亚太地区的所有的，结果我们现在掌握到亚太地区的联络人，所以我觉得我自己的感觉应该有机会了，不是明年就是后年，我们会继续努力。这个是我去参加第一次在韩国的时候，这个创办人刚好有去啊，我也很高兴，第一次就碰到了创办人。好，下一张。这个是2018年，我们2016第一次到意大利，2018第二次到意大利，这是第二次到意大利的时候，我其他的，因为他这个活动有很多的课程你可以去听，可能你对采集有兴趣，可能你对保种有兴趣，或者是你对气候变迁怎么样影响，气候变迁会怎么样影响我们未来的生活，好多的议题你都可以去听，因为我们都有轮值的，我们也有找当地的留学生，因为他们可以直接讲。意大利人不太讲英文，他们不太会讲英文哦，所以我们还是找这个意大利的留学生。我们这次找2个留学生轮流，他们都讲意大利文，那也还好，我们的英文还可以破一点英文，有时候还可以讲一些。不过这次真的是非常高兴有这样的机会。那这次这个创办人交接给年轻人，未来都是一个委员一个委员，比如说。台湾亚太地区的台湾有一个委员，这个委员负责亚太地区的联络人，是亚太地区的联络人。我觉得我们这次有占优势，虽然我们在那边的过程当中，我们看到日本一直在强调他们，我心里在想，你们只有一个爱奴族啊，所以我特别提到我们台湾有16个族群，每个族群不同的语言都是国家语言，我一直非常强调这个部分。好，下一张。这个是他们的一个 logo。我之所以会提出这个，是因为这个是他们意大利百货的 logo。他们如果今天在花莲成立了这个比如说我今天要成立意大利百货的话，我这个百货公司卖的东西50%要是花莲生长的东西，另外45%可以在花莲以外全台湾省各地的都可以，45%，5%只能够是进口的。你看他对当地自己国家食物食材的这样子的珍惜，他的意大利百货就是这样出来的。目前大概全球跟着他这样子的意大利百货卖东西的大概有28，也许有多一点。
我这个是去年的资料，已经有28个国家。其实这是一个是非常好现象啊，保存自己的。有一天我女儿打电话给我说：“妈妈，那个情人的眼泪怎么煮？”我女儿嫁到淡水，我说你怎么会有情人的眼泪？我没有给你啊。她说她在全联买的。天哪，全联怎么会有？她说一包49块，一包49不是50。其实现在我拉鲁布拉韩国情人的眼泪，对不对？拉鲁布拉现在已经有人种植了，在屏东还有基隆已经有人种。他怎么种植呢？就是那个拉鲁布拉拿到家里之后，下边放多一点石头，要不然会带多泥沙嘛。多一点石头放在它的上面，你要用黑网每天浇水，它会一直长，一直长，一直长。这个也是好生意呀，文化是好生意。拉鲁布拉我们非常熟悉，下雨天，阿美族的妇女就开始在草地上开始捡什么？情人的眼泪，它是可以种的。其实你可以试试看，也许你在台北，也许你那个地方树下可以这样子做，只要你那个水源够的话，你可以一直浇水。所以我刚刚讲的屏东是在恒春有人在做，结果赚钱的是白浪，不是我们原住民。我们要加油一下。好，下一张。这个就是我去参观，去看他们的百货公司。一个葡萄有好多的品种，然后当你的手伸进去拿这个，比如说我的手伸进去，它的那个放它的冰箱放了很多的这个冷藏，不是冷冻库，放了很多的这个苹果。当我拿一个苹果出来的时候，上面它的履历就出来了，人家都已经进步到这样。它每一种的履历都会在它的苹果的上边，所以它一拿你一碰，上面电子。其实我刚刚讲，我2015年开始当农人的时候，那一年的10月，我刚好有机会到巴黎去发表阿美族的饮食文化，那个英文实在是10倍的哈。再不懂那就很怕了。还好就是他们看到我的那个蝸牛是用炒的蝸牛啊，他们看到那个黑色的蝸牛，他们都吓一跳，那个是什么东西？我说你们是白色的，他们的蝸牛是焗烤的。你说焗烤的好吃还是又辣又干的好吃呢？一定是我们的好吃嘛，对不对？要炒蝸牛，我们花莲的榕树下的蝸牛真的很有名哦。我不知道各位在美伦有没有吃过榕树下的蝸牛？记得下一次记得来路过花莲的时候吃一下蝸牛啊。所以基本上你会发现，他们对自己的食材食物的那个保障是非常非常的用心，一半是要自己的，45%是其他县市的，进口的只能够5%。我们可能将来有没有机会这样做到？其实我现在慢慢也知道，慢慢很多人对食物的饮食的食物的距离开始非常重视，从产地到餐桌，零距离是最好。最好我就这样一抬头就可以看到它长得什么样子，因为你距离越远越不安全。它是怎么过来的我们不知道，它是怎么长出来的我们不知道。所以很重要的一点，我觉得我们要慢慢让我们的小孩也知道那个食物的安全是非常重要的。下一张。下一张哦，这个打杜根，其实我刚刚讲它跟牛肉很搭。
其实各位煮泡面的时候，你用打杜根搓揉一下就一起煮，它有吸油的作用。你用100度的水也可以，不是用煮的也可以，还是可以把它煮熟的。它有吸油的作用，打杜根。当然，它是一个非常好的马古拉路的时候，它是非常好的这个解酒汤啦，它是非常好的解酒汤。我不知道各位，我一直讲，可能还有一些问题，是不是可以开放大家来发问？还是我的时间已经超过了？老师没有还有分享超的吗？过。啊，还有要分享的吗？讲不完了，太多了。好，那下一次，现在请如果有问题，提问题讨论一下。我怕我一直讲下去，这样不好。起码个妈咪你在。好，校长好。好，你好。啊，噼里啪啦的，没有，对呀，哇，真的，休息啊哇，聚精会神的听哎呀，halamat ini ayah tamaan kuno panak no mitan sa pancahasa ka kumiting di 分享呢，你分享教授呢米达浩。刚刚提到我也很重听的就是教学，因为我就从事母语教学嘛，因为现在学校也在推原住民文化啊，我现在有一所学校是要推阿美族的野菜文化。哪个学校啊？龟山呐，桃园，龟山哦，桃园龟山国小，他们指定一个叫阿美族的野菜文化。从1年级到6年，怎么样安排课程？我有点烦恼。所以我们现在校长那边有没有什么样的规划？以后再提供给学校老师怎么样的一些的其实我也很计划。如果有机会，我也很愿意去学校分享，然后让大家有了概念之后，然后一起做。开荧幕。好。校长好。我是法达案的，我是花师毕业了，大概62年离开花莲师专。哇，好老了。你62年就毕业了。对呀，所以就可以想到我多大年纪了。哎呀，那你经验丰富啊。就是一直在这里，在桃园呐，怎么来这方面野菜部分真的是很缺乏，所以在原乡的那些在这里在西部真的蛮缺乏的，所以要请教的人也很少了。所以听到今天晚上有都公Serat我们的还好邀请到你参与在我们这个 LINE 里面来上课，真的收获良多呢。还有那么多，我想我现在下周还是要排你好了，一定要排你把它讲完。真的很可惜，真的是很值得去听啊。所以今天晚上来参与的这些老师啊，还有年轻人，我们真是有福了哈。那么希望我们下次呢能够继续把这个，好像不是可以，好像2次好像不太够哈。如果再跟处长约时间，我看对呀，还是可以，我也愿意再分享啦。有看那本书跟现场听还不一样。是。对呀，所以我是这样的一个困扰，就是教学的时候的那些从低年级到高年级的教材的分配啊，要怎么样？从最简单的到能够小朋友也能够去种植，了解它的生长的情形，像这样的教材还是蛮缺乏了。对，目前还没有看到很完整的。那我可以做各式各样的这个 PowerPoint， 但是对学生来讲，他们还是会很陌生，还是要看到实质的东西。对，他们比较兴趣是实际看到的东西。对，实际看到，所以你可能还要吃。真的，在想要种了以后自己吃，你就感觉又不一样的记忆。对。生还真的包括困难啊，你呢
在这里一起跟大家一起来分享。或许你们已经有这样方面的教材，也可以提供给我们更多的人知道。我最近也会想想看，食农教育，我也想编一下一些课程，然后就是太忙太多事了，有时候我都时间不够用呢，怎么办？所以我也期待，因为有2个校长已经跟我谈这个食农教育，还有我在那个台北林务局的那个保育小站有一个展览，欢迎你们去看。那个邱一处长有去我们那个展览场看过，礼拜1、礼拜2休息，就是3、4、5、6日都可以去看。这个礼拜6有课程，是RENOS上的课程，可是已经课满了。是，你看这么夯的课程的，对。所以，我等一下再把我再传一次给那个谁，邱一处长。处长，我等一下再传那个地址，那个我们那个展览，保育站那个展览区，其实你看一遍，或者是带学生去看，或者是老师们去看，我觉得会有很大的帮助。对啊，户外教学啊，对，带去看，那个差很多耶。我们每个月有1次的课程。因为8月份，因为我们8月5号开幕嘛，8月底26号，8月26第1个课程是我，应该还会再连结啦。不过如果你们学校愿意的话，我都会愿意到学校。我觉得让老师们来听，老师们有那个概念，有那个架构之后，大概他会知道怎么样去follow这样子。好，所以还有很多的问题。我想，其他老师可能还有其他的问题，我先问到这里。谢谢吴校长。我那本书只有63种，我预计希望2年之内再把。其实这几年我也写了将近有20种，还没有放进去。我想到时候可能是至少要80种。80种春夏秋冬大概都可以看得到的。我觉得。要完全把其他的事情丢掉才可以写这种东西，也是不容易啦。我知道，我常常，一言难尽啦。不过真的是也很高兴有这样的机会分享。我这些的知识常识，我们今天在讲知识体系的建构，其实我们要赶快把它整理出来。而且我这些都是从老人家那边得到的，我是很幸运也很坚持的一直走下去，过去一直跟老人家聊天，然后慢慢整理，然后呢也请教一些学者，当然真正的学者才是我们自己原住民呐，那些老人家才是真正的学者，所以我觉得我们要趁现在赶快，再过一阵子可能老的又走一批了，所以我还是觉得要呼吁大家有机会多把握机会。好，谢谢吴校长，谢谢。嗨，吉马欧哥妈咪利在。有人问那个老师，你的书在哪里买？你可以回答吗？我订了很多，可以直接跟我买，没有关系，我就直接寄给你们，或者是你们要一起买，我就直接寄。你先留个联络电话。好，伙伴。好，没有问题。还有哪位伙伴要问？林惠美老师，来好，先生。嗨。Mangular ku suara ku tunu panca sisa matalau ka ku sumar tunu panca. Angkade ku suara, ila ku lapi. 今天真的很谢谢老师校长，我们这边可以学到很多我们族人的一些关于植物方面的知识啦。那我现在是有个想法，因为我在那个八斗高中，目前八斗高中是我们八斗在基隆嘛。海基隆以来过了实验教育基地，对。
对，我们现在在做米桑埃卡米多达罗安有斯菲有哎发哈蒂尼，伊拉马丁伊拉过以后呢，给所谓那个 refos 哈尼说啊，吉朗罗氏哎盐肤木，对，这哈拉登埃个过什么？因为米巴鲁麦卡米多发起落了，哎好米吉里麦个过多了，一桩米阿拉多了啥？